Good morning, children. 10th standard children. One good news is there for you. Next Monday onwards, school is going to open for you. You can come to school, attend the school till 1 o'clock, and you can go home. All the safety measures of COVID-19 should be followed. Good news, why good news? Because sitting at home you are getting bored. Sitting at home you are wasting your time. Sitting at home you are wasting time in worthless and useless things. That's why I am telling you it's a good news. See, learning in front of the teacher means sitting in the class and listening to your teacher, learning from the teachers is different. And learning from the technology, learning from the computer or mobile is totally different. Okay. Anyway, so it's a good news for you. Please keep it in your mind and bring your parents first day to school. Let them sign one format will be there. In that format, let them sign. Then you will be allowed to come to school. Your water bottle should be separate. Your tiffin box should be separate. Nobody should touch each other, touch others' things. That keep in your mind. Okay. So as we proceed the lesson, A Hero, written by R.K. Narayan, we have been seeing that very interesting, very life-changing or creative kind of. Creative kind of means it will teach you something in your life. If you are a coward person, you are a fearful, if you are a scary, if you are frightening because of the circumstances, because of the things around you, because of the people, or because of your fear psycho, this lesson will give you teaching or lesson to come out of that. To come out of that. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು? ಭಯ, ಅಂಜಿಕೆ, ಹೆದರಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಹೆದರುಕುಗಳ ಥರ ಇರುವಂಥ ಆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಕ್ಸಸ್. If you want to reach the highest peak of success, you need courage and confidence. If you want to reach the highest goal in your life, you need courage and confidence. You need endurance and perseverance. You need patience. You need to do hard work. For all these things, hero. Bring out a hero from you. There is a hero in you. You need to bring it out. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆಯದು, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Interview fear, don't worry. Be calm, quiet. From your side, you try your level best. From your side, ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಬೇಡ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಬೇಡ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 100%. I should work hard, systematically. I should prepare myself for the challenges. Maybe it is an exam, maybe it is a problem, maybe it is a difficult task, whatever it may be in life, keep it in your mind. You must have confidence and courage. We have seen that already. Because of Swami's efforts, ಏನಾದ್ರು ಆಗಲಿ, ಹೀಗೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ, ಅದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರ ಕಾಲು? ಕಳ್ಳನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. His teeth itself is a sharp weapon that day. His daring and courage itself is the greatest weapon that day, greatest asset that day. Okay. 15th paragraph onwards, once again I'll read out. Congratulations were showered on Swami. Next day, his classmates looked at him with a respect, and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. What a respect he started getting. You will be respected if you are a good person.
If you are achieve something, people will respect you. ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದವನು ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, so you should have a confidence, courage and achiever. You should be achieve. Then people will respect you, society will respect you. Okay, and his teacher patted his back. Patted ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರ, ಶಬಾಷ್, good. The headmaster said that he was a true scout. Scout and guide, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Scout and guide means what? You are protecting the society. Your life is disciplined. You are always help to the people. You are always ready to help the people who are in danger, help the people who are in difficulties. That is what scout, guide, military, navy, air force, they teach you how to protect our country, how to protect our society, how to protect our neighbors, how to protect our family members, how to protect myself physically from any kind of danger, how I can help to the society. Then only you will be a useful person in the society. Useful person. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಆ ಥರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರ್ತೇವೋ, ಅದು ನಾವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೇಜ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಪೇಷನ್ಸ್, perseverance, all the good qualities should be there in my life. Then only I will be useful for the society. Come on. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious house breakers of the district, and the police were grateful to him for it. Nodi, headmaster avangenantare true scout. His teachers patted him, and all his classmates respected him. He got a respect, he got a patting, he got praise from his headmaster. And Swami, what did he do? He had bitten into the deep flesh of one of the notorious housebreaker. Notorious ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಭಯಂಕರ ಕಳ್ಳ, ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ. ಅವನ್ನ ಯಾರು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಪೊಲೀಸ್. Even police could not catch him. Even police could not arrest him. Such kind of fellow was beaten by Swami. ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ ಕೈಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಾರ್ದವನು ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಕಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ, ಶೂರಾಗಿ ಅವನು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಓಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಡಬಾ ಡಬಾ ಅವರು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ he got respect, he got patting and praising. 16th paragraph. The inspector said, why don't you join the police when you are grown up? ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜನ, ಹೇ ಇಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ, ಹಾಂ, ಇಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹಾಂ, ನೀನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. Because of your skills, because of your hidden talents. You are talented. Why can't you become an inspector? You are a talented person. Why can't you become a principal of the school? You are a talented person. Why can't you become this, that? People will ask. Inspector asked him, why don't you join police when you've grown up? ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ grown up ಅಂದ್ರೇನು? ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? 17th paragraph. Sorry, 16th further. Swami said for the sake of politeness. ಅವನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎಸ್, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅಂತ. ದೋ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್.
ಒಳಗಡೆನೆ ಅವ್ನಿಗೇನಿತ್ತು, ನಾನು ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. 17th paragraph. When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" He is asleep. Asleep. Sleep ಅಂದ್ರೇನು? ಮಲಗೋದು. ಅಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೋರಾಗಿ ತುಂಬ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ವಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಲೀಪ್. ಒಂದು ಚೂರು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅವನು ರಾತ್ರಿ, ಕಣ್ಣೇ ಅದರ್ ಡೇ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. He was made to sleep, forced to sleep in that room. And that night all the ghost stories, all frightening imaginations, frightening nightmares came into his mind. Finally one incident happened. The notorious, one of the most notorious housebreaker was beaten by Swami and he was caught. That night he could not sleep because of frightening dreams. Because of that notorious thief, he could not sleep. That's why very next morning he was showered praise and worship. Praise. Everybody started praising him. Everybody started patting him in such a way. Very next day evening, when father was asking, "Where is the boy?" And boy is sleeping. Where is he sleeping? In his usual place. Where? Mother said casually, he went to bed at 7:30 only. 7:30 only he went to bed because he couldn't sleep yesterday night. Sleeping beside his granny again. Father is asking, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. Why is sleeping with his granny? Like a coward boy. ಎದುರು ಕುಕ್ಲಿನ ಥರ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. I want to see my son should be a courageous person, confident person. Okay. No wonder he wanted to be asleep before he could return home. Clever boy. No wonder he wanted to be asleep before I could return home. ಪೈದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಡತನ ತಲೆ ಉಡ್ಸಿದ್ದ ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ನ? ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ okay, mother lost her temper after listening to her husband. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ 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 ಟೆಂಪರ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮಂದಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆಂಪರ್. ಯು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ? ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಗೇನ್. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇ, ಯು ಓನ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮೈ ಸನ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಕ್. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾದರ್ ಮಂಬಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆಲ್ ನೈಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, mollycoddle and spoil him as much as you like. Only don't blame me afterwards. mollycoddle ಅಂದ್ರೇನು? ಇಬ್ರು ಅಮ್ಮ ಮಗ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಅವನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅವನ ಎದುರುಕುಕ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಹಿಮ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಈ ಥರ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟೋದ, ಅವಳು ಕೆಟ್ಟೋದ ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Felt tremendously relieved to hear that his father was giving him half. Tremendously relieving. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? Father is not forcing him to sleep in the dark room again. Today father is not running after. Father is not chasing him. ನಿನ್ನೆ ತಲೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿನ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬ ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ. He started listening to all the conversation between Mama and Papa, and he was relieved completely. What do you learn from this? ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಲೆಸನ್ ಆಯಿತು, ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓದಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು, ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇನಾ ಎಜುಕೇಶನ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್. R.K. Narayan, he is telling us to adopt the qualities what is required to lead a life. ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕರೇಜ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ವೈ? Because if something goes wrong in our life, first thing happens, we lose our confidence, we lose our hope. ಅಲ್ವಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಾಸೆ ಜೀವನ. ಇನ್ನೇನು ಬಿಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ 0ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡಪ್ಪ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 10th ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. I can pass out with a distinction. I can score 100 out of 100. I can score more than 60. I can also learn. She is studying, he is studying, he is studying. Why can't I study? Come on, I will also study and I will get good marks. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಛಲ ಬರಬೇಕು. That determination, strong willpower should come in your mind and inspire you, motivate you in a such a way that you should also can do something different. You can also. Many times, due to these negative thoughts, we are lagging behind. We are lagging behind. We are unable to do anything in the life. Understand? Here we are summing up the lesson, children. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಸನ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ, ಟೋಟಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಲೆಸನ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಅದು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಓದುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎರಡೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. Come on, we'll see that some words are given at the page number. Question answers are everywhere. That's why page number 10 you can see that caring, protective, innocent, tricky, authoritative, disciplined, helpless, nervous. Swami's father, mother, granny, Swami. Box ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಕೇರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಟ್ರಿಕ್ಕಿ, ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ನರ್ವಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು? ಕೇರಿಂಗ್ ಇದ್ರ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇದ್ರ, ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದ್ರ, ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್. ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು? ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್. ಈ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಾದರ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮದರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು? ಕೇರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಕೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮದರ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರಾನಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಪ್ಪ? ಗ್ರಾನಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು? ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಗ್ರಾನಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಪ್ಪ? ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್. ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ? ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು? ಅಪ್ಪ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಬೈಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್. ಟ್ರಿಕ್ಕಿ. ಫಾದರ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟು ನೈಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆನೇ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ. ನರ್ವಸ್, ಯಾವಾಗ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಐ ಗಡ ಫ್ರಮ್ ಯೋ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೇಜ್. ಅಂದಾಗ ಏನದ, ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. Started thinking all the negative thinking and devilish thoughts and nightmares started coming into his mind. That time he got nervous. Nervous also is character. Okay. So homophones are given. Homophones means homophones are remember. Same pronunciation. Different in spelling and okay. For example, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, we had too many apples to carry. ಇಲ್ಲಿ two example, ನೋಡಪ್ಪ, words which have same pronunciation, two pronunciation same but different in spelling. Spelling ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ, ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೂ ಅಂದ್ರೇನು, ತುಂಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬಹಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಟೂ ಅಂದ್ರೇನು, ಎರಡು ಅಂತ. ಎರಡರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಆಪಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, I rode a horse at the Marina Beach. Rode ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ. ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಗಾಡಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ರೈಡ್, ರೋಡ್, past tense of ride, past tense of ride. I am riding the bike. ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸವಾರು ಮಾಡು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡ್ರೈವ್ ಬೇರೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್, ಆಟೋ ಅವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಮಾಡದೆ ಅಂತ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇನು ಬರಬೇಕು, ರೋಡ್ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಐ ರೋಡ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ. ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್? ಪಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿ. ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್. ಆಪಲ್ ತರ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಕಾಯಿ, ಆಪಲ್ ತರನೇ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಯರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪೇರ್. ಓಕೆ, ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದು, ದೇರ್ ಕಾರ್, ದೇರ್ ಹೌಸ್ ಇವಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ teach you from the next class.